Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we had discussed about the economic objectives of business. Today, we will going to start with the social objectives or goals. In that, first one, employment opportunities. As you know, economic development of the society and the improvement of the standard of living of the people, that depends on the what? Employment opportunities. That depends on the what? Creating of employment opportunities. All the factors of production, that is land, labor and capital, must be what? Effectively employed to create the what? Goods and services desired by whom? Desired by the society. Available factors of production. With the help of the available factors of production, you have to use that effectively. That leads to what? Creation of the goods and services desired by whom? Society. The purpose of the business is to what? To satisfy the wants of the people. This type of the wants can be satisfied when the what? When the resources are fully exploited and effectively employed. This creates the what? Advocate job opportunities, which is very important to overpopulous countries like India. That means here what is explaining that is the economic development of the society and the standard of living of the people, that depends on the what? Creation of employment opportunities. Whatever may be the available factors of productions are there, that how to use in effective way and create the what? Goods and services desired by the society. The purpose, as you know, the purpose of the business is to what? To satisfy the wants of the people. If you have to satisfy the wants of the people, you have to what? Use, or you have to exploit the what? Resources. Exploit the resources and effectively employed. If you have exploited the resources and effectively employed in the process of the business, that gives the what? More employment opportunity to the people. That creates the what? More employment opportunity to the people. Especially the populous countries like India. This is the first one. Then second one, protection of environment. Environment, as you know, that is the nature. That is the what? Nature of surrounding us. That is environment. What is the nature around us? That is called as the environment. Then nature is gift of God. You know that? Nature is gift of God. Existence of universe and its survival depends on what? Protecting of environment. What is the universe is there and our survivance is there. That depends on the what? Protecting of its environment. Business, you know, business of every type that exploits the what? Natural environment. By what? Extracting the raw materials, exploration of oil and felling of what? Forestries. They are business that are going to what? Exploit the natural environment. In the form of what? That may be extraction of the raw material, that may be exploration of the oil, that may be felling of forestries. This will create the what? This will create the environmental problems. Like what? Earthquake, flood, droughts, etc.
the felling of the forests, exploration of the oil, and extraction of the raw material. That leads to what? Creates the problem like what? Earthquake, flood, drought, etc. And also setting up the industries also creates the what? Pollutions like what? Noise, water and air. If you have the establish the more and more industries in the country, that also creates the what? Pollutions like what? Noise pollution, water pollution and air pollutions. That's why business should make the what? Effort. That's why business should make the effort to minimum the what? To minimum the environmental loss. To minimize the what? Environmental loss. By what? Minimizing the dangers of industrialization. By minimizing the what? Dangers of industrialization. This is possible by only the when the adopting of the what? Environment friendly what? Technology. This type of the dangers we can eradicate only with the help of the what? Adopting of the what? Environmental friendly technology, minimizing industrial pollution, contributing for the development of nature by the development of forests and protection of the what? Wild animals. If you make like this, if you have to adopting the what? This type of the systems that will create the what? That will make the what? Environment clean. Environment clean. That is another one important objective. Then C. Ethical practices. Ethical practices. Ethical practices or moral practices. The nature and the functions of business must be what? As per the culture and traditions of the society. The nature and the functions of the business must be what? Must be as per the what? Cultures. What is our culture is there and what is our traditions is there, or the society's culture is there and traditions is there. That type of the what? Function or the work done by the business. Thus, goods and services produced and marketing styles. The goods and services produced and what? Marketing styles adopted by the firm must not harm the what? Values of the society. Whatever may be the production process adopted by the what? Producer, or the marketing styles adopted by the producer, that do not be what? Harm to the values of the society. One example has given like this what? Recently there is a strong condemnation. There is a strong condemnation by what? By the elders of the society. By the elders of the society of what? Spreading of pub and pizza culture. They are condemning what? The what? They are alleging what? That is the what? That is the spreading of the what? Pub culture and pizza culture in the society. People are accusing the business houses for the kind of what? Products. People are going to use this kind of the products that are being manufactured by or the style in which they are marketed through the what? TV and media. The elders, they are condemning the what? Condemning the spreading of pizza culture and pub culture. The people are going to accuse the business houses of this kind of the products manufactured and marketed by the what? Marketed by the businessman through what? Through the TV and other media. TV and other media. They alleged that what? The firms are not adopting healthy practices. The firms are not adopting the healthy practices. They alleged that the firms are not adopting the what? Healthy practices. They are spreading Western cultures. They are spreading Western culture in the Indian society. In the Indian society. That's why business must not adhere to unethical practices.
Business must not adhere to what? Unethical practices like what? Adulteration, hoarding, charging of high prices, poor services, etc. Poor services, etc. This type of the unethical practices not be followed by the business houses. Business houses with moral and ethical practices will earn the what? Goodwill and good reputation. If the business firms follow the what? The moral things or ethical practices, that will earn the what? Goodwill. That will earn the what? Goodwill and reputation. Goodwill and reputation. Then fourth one, or D, welfare of employees. Welfare of employees. As the organization has the objectives. As the organization has the what? Objectives. Likewise, only the individual also having their personal objectives. Likewise, the individual also having the what? Their personal objectives. Worker undertake or get the employment so as to what? To satisfy his personal objectives. Like what? Wages, bonus, increment, promotion facilities, and what? Better working conditions. Better working conditions. The people or the workers, they expect the what? Personal objectives will be satisfied by his business organizations where he is working. What they are expecting? The workers are expecting the what? They have to fulfill the what? Our personal objectives. Our personal objectives. There will what? Then will be the what? Good for the or better for the workers. There is a interlink between the what? Personal and business objectives. There is a interlink between what? Personal and business objectives. If the workers' objectives are satisfied, the workers will what? Feel satisfied. If the workers' objectives are satisfied, the workers will feel like that what? They are satisfied and they concentrate on the what? The job that results the what? That results in better production and profitability. Better production and profitability. Like the business objective, that is the what? Workers having the what? Their individual objectives. That objectives like what? That may be wages, that may be bonus, that may be, what is that? Promotion, facilities. There some other are there. If that type of the objective is fulfilled by the business firms, they are going to concentrate on their job and gives the what? More production or efficiently work in the production process. That will lead to what? Production, increase the production and make the profitability to the business firms. Then next one, customer relationship management. That is CMR. It is another important objective of the business or firm. Creditability of the organization, its goodwill and reputation depends on the what? Depends on the level of care it undertakes. The what? Creditability of the organization and its goodwill and the reputation, that depends on the what? What is the level of the care undertaken by the whom? Undertaken by the business. Quality products, reasonable price, better services, that are important for the what? That are important for the CRM. CRM helps to what? Build long-lasting relationship with what? Customers. CRM builds the what? Long-lasting relationship with customers. That means what? Whatever may be the creditability is there, the goodwill is there, that reputation is there, that depends on the what? What type of the what? Care taken by the businessman. And also
quality products, reasonable price, better services. That are the what? That are the some aspects that can ensure the what? Consumer relation, customer relationship management. Also, CRM helps the what? To build the what? Long lasting relationship with the customers. Business which has backing up the what? Customers can definitely achieve the what? Success. If you fulfill this type of the needs of the customer, that business must be achieved success. So that is what CMR should be one of the objective of organization. Customer relationship management is another important objective of the firm or the organization. ನಾವು ಇಂದಿನ ಪೀಠನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಎದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗುರಿ, ಅದು ಉದ್ದಿಮೆಯದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದು ಏನಂತಿರಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಿಶ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ನಿಸರ್ಗದ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಯಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಡುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು
ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತವೆ. ಭೂಕಂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಭವ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ನಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಕ್ರೂರ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಏನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೈತಿಕ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಲ್, ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಹಿರಿಯ ತಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟಿ ವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂಥ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ನನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೋಷಿನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಲಬೆರಕೆ, ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಾಗೇ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಮೆಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಅದರ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧ CMR ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.